한순간에 꼬일 대로 꼬여버린 한 여자의 비극적 시간들. 과연 그녀에겐 어떤 사연이 있는 것일까요? 솔로 인생을 즐기며 누가 봐도 세련되고 중후한 성공적 이미지의 커리어 우먼 주인공 샬롯. 잘 나가는 회사의 간부인 그녀는 육아휴직 중 회사를 방문한 부하 직원을 보게 됩니다. Hello. Hi. How are you? I'm good. So how are you finding it? Great. She is a little joy. There we go. Yeah. I bet you're looking forward to getting back to work. 육아로 인해 회사를 그만둘 수도 있다는 그녀의 말에 샬롯은 그녀를 한심스러운 듯 바라보죠. Yeah, I know, but what about your career? Oh, sorry. Well, what's the procedure? No, it's not a procedure. It's constructive dismissal. That's what it is, Simon. 그러나 잘 나가던 그녀 또한 일방적으로 해고 통보를 받게 됩니다. 믿었던 동료들의 배신에 분노가 솟구칩니다. This is my world. 주체할 수 없는 울분을 삼키며 집으로 들어선 그녀. What if I told you about smoking in my home? 지난번 경고에도 불구하고 또다시 흡연하며 일하는 가정부를 보게 되는데 Smoking was unacceptable. I want you to leave now, please. Suca palla. 욱하는 마음에 그녀를 해고했지만 샬롯은 그녀에게 사과하며 다시 잡으려 하죠. Maya, you do a good job. Just... What's that? It's mine. It's mine. 하지만 그녀의 가방 안에 자신의 술이 들어있는 것을 보고 그녀는 분노가 폭발해버리는데 샬롯은 홧김에 술병으로 가정부의 머리를 내려쳐버리게 되고 결국 가정부는 그 자리에서 죽게 됩니다. 한참을 고민한 끝에 그녀는 시체를 유기하려 하죠. 우발적 범죄를 저지르게 만든 술마저 자신의 것이 아니었음을 알게 되고 샬롯은 한순간의 감정으로 인해 자신의 인생이 180도 바뀌어버릴 위기를 맞게 되는데 시체를 차에 싣고 어디론가 향하려는 그녀. 시체를 강에 버리기 위해 그곳으로 향합니다. 온 힘을 다해 다리 밑으로 던진 시체는 강이 아닌 땅에 떨어져 버리고 결국 다시 시체를 강물에 유기하는 데 성공하게 됩니다. 집으로 돌아온 그녀는 가정부의 자동차 열쇠를 발견하게 되고 그녀의 차에 올라탄 그때 하는 수 없이 그녀는 자신의 집으로 아이를 데려오게 되죠.
육아라곤 한 번도 경험한 적 없는 그녀는 칭얼대는 아이를 욕실에 가두어 버립니다. 지금 이 상황을 어떻게 해결해야 할지 그녀의 머릿속은 혼란스럽기만 하고 우는 아기를 달래려 아이의 입에 맞지도 않은 과자를 먹여보지만 아이의 울음은 그칠 줄을 모릅니다. 겨우 우는 아이를 달랬지만 앞으로 이 난관을 어떻게 헤쳐나갈지 그녀는 답답하기만 하죠. 자신의 품에 안겨있는 아기를 보며 그녀는 한 번도 경험하지 못한 뭉클하면서도 따뜻한 감정을 느끼게 됩니다. 이곳을 정리하고 아이와 함께 새 출발하려는 생각까지 하게 되죠. 그날 밤 아이는 이유도 없이 아프기 시작합니다. I've got a baby here and she's really burning up. I'm afraid I must have that number first. Hiya. Alright. You look fucking terrible, you do. 결국 홀로 육아를 감당할 수 없던 그녀는 그동안 연락을 끊고 지내던 동생에게 도움을 요청하게 되고 Let's have a look. You know, babies get temperatures all the time. It's no big deal. 착오로 홀로 남겨진 아이를 잠시 맡게 되었다며 육아에 익숙한 동생의 도움을 받게 됩니다. I wish you'd contacted me sooner. It just happened so quick. And it means a lot. 그동안 미안했던 마음을 전하며 둘의 관계는 다시 회복하게 되죠. I want her to be my sister. The police have recovered the body of a young woman found floating in the Thames. 한편 강에서 시체가 발견되었다는 언론의 보도를 듣게 되는 그녀. Hiya. I saw you drop your box. What? Well, you know, on telly, the old CCTV. 경황이 없던 그녀는 그제서야 자신의 범죄 행각이 CCTV에 찍혀 있다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그녀는 CCTV 파일을 회수하기 위해 관리사무소를 둘러보게 되고 갑자기 들이닥친 직원으로 인해 결국 파일을 회수하지 못하게 되죠. Still Tower. Okay, let's take a look. I can't give out footage to anyone except the police. Oh. 하는 수 없이 그녀는 관리사무소를 불태워버리기로 마음먹습니다. 자신의 범죄를 또 다른 범죄로 덮으려 하는 샬롯. She's beautiful. 모든 일이 정리되었다고 안심하며 집으로 돌아온 그때 관리사무소 직원이 자신의 집에 있는 것을 보게 됩니다. 그가 눈치챘다는 생각에 샬롯은 급히 집을 떠나려 하고 하지만 그는 이미 샬롯의 범죄 사실을 CCTV를 통해 모두 확인한 상태였습니다. Found it all on CCTV. Oh, yeah, let's have a look then. I can do if you... No, you're right. No. Save it for the police. 그는 샬롯의 범죄 영상을 이용해 그녀에게 돈을 뜯어내려는 계획이었죠. I just hate to see the police get onto the CCTV footage and spoil everything for you. 30 grand. 큰 돈을 요구하는 그에게 어쩔 수 없이 샬롯은 돈을 주기로 약속하게 되고 You've just had to pay off. What do you mean? Well, if you dick me about, bring the paperwork with you. Oh, this is a bit of me, this. This is banging. 샬롯은 남자와 함께 은행으로 향합니다. That's all I could get. 아직 그는 자신의 사무실이 불타버린 사실을 모르고 있습니다. Got it all on the hard drive, remember? Yeah. Anyway, this is nice, isn't it? You've had your money. Take me home.
빨리 아기와 이곳을 떠나려 하지만 그는 관리실로 차를 돌려버리죠. 15 minutes, and if I ain't there when Ravi gets in, he'll grass me up. This could get very messy if we're not careful, babe. 남자가 화재가 난 사무실을 보며 당황해하는 틈을 타 샬롯은 재빨리 도망쳐버립니다. It's important nobody knows I'm moving back up north. Oh, you want to move back today? Yes. 가족들을 데리고 이곳을 떠나려 하는 그때 Just burn it down and go away. Did ya? Did ya? Try and burn me out. Try and make... 재빨리 자신을 쫓아온 남자에게 또다시 잡혀버리게 되죠. You are fucking that. You are. Give me that stick. Taking the baby. I know people. There's 50 large. 아이를 팔아버리겠다는 남자의 말에 그녀의 머릿속에 수많은 생각들이 교차되며 그녀는 천진난만한 아이와 눈이 마주치게 됩니다. 샬롯은 자신이 저지른 행동이 용서받을 수 없음을 알기에 아기를 위해 자신을 위해 자신이 생각한 최선의 선택을 한 그녀를 비추며 영화는 끝이 납니다. 지금까지 영화 키핑노즈였습니다. 한순간에 꼬여버린 인생을 상당히 현실적으로 보여준 이 영화는 메마르고 차가운 느낌으로 끝이 나며 보는 이들의 마음을 안타깝게 만듭니다. 화려한 영상이나 음악이 있는 영화는 아니지만 상당한 몰입감을 가지며 긴장되게 볼 수 있는 영화입니다. 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.